दोस्तों हाजिर है एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते। अज की मेरी ये रिपोर्ट विशेष है तो थोड़ी लंबी है तो इस रिपोर्ट विच मैं गलबात नहीं करांगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलांगा क्योंकि इस रिपोर्ट विच आपां सुनांगे थोड़े वांग ही मैं भी अज की रिपोर्ट विच सुनांगा एक अजिहे नौजवान खिडारी स्पोर्ट्स परसन जिम ओनर की कहानी जिसने कुछ गैंगस्टरां दे नाल मत्था ला लिया। उन्होंने गैंगस्टरां वालों इस नौजवान नूं गोलियां मारियां गईयां। इसकी कोई दुश्मनी उन्होंने नाल नहीं सी, लेकिन कुछ घटनावां ऐसिया हुई जिस कारण कि उन्होंने गैंगस्टरां ने इसको अपना दुश्मन मान के इस दे जिम के बाहर यानी कि इसका घर तो जिहड़ा जिम सी उस दे बाहर आके इसनूं गोलियां मारतियां। इन्हां गैंगस्टरां के खिलाफ शिकायत करन दा जिहड़ा खमियाजा है ये नौजवान बीते 2 सालों तो भुगत रहा है। इहदी टंगां ते गोलियां लगियां सी, इहदियां लत्तां काम करनों हट गईयां। अज भी ये बैडरिडन जिहड़ा स्पोर्ट्स परसन है जो कि कबड्डी का खिडारी रहा है, लेकिन साडे सिस्टम ने स्थानक पुलिस प्रशासन ने इसनूं किवें फेल किया है। मूँह बोली उसकी तस्वीर अज की इस रिपोर्ट में आपां सारे सुनांगे। इस नौजवान का नाम है कुलविंदर सिंह मान ते मोगे जिले के कोट ईसे खान दे विच एक छोटा जिहा जिम चलाता है, अपनी रोजी रोटी उत्थों कमाउंदा है। लेकिन 2020 तो बाद उत्थों के स्थानक गैंगस्टरां दे नाल मत्था लाना इस नौजवान नूं बड़ा महंगा पै गया। लेकिन सब तो वड्डी त्रासदी इस चीज़ की रही कि इसका साथ पुलिस ने नहीं दिता। उन्होंने गैंगस्टरां के खिलाफ वो केस तो रजिस्टर होए, लेकिन पैसे लै दे के सारी गल्लां बातां सारी तफ्तीश नूं खुरद बुरद हुंदा होया बीते 2 सालों के विच इस नौजवान ने वेख्या। मैं इस नौजवान नाल गल कीती। ऊँ तो साडे राज दे विच गैंगस्टरां दे नाल मुकाबला करन लई एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी बनी है, लेकिन असल मुकाबला हर वो बंदा करता है जिसका मत्था इन्हां गैंगस्टरां बदमाशां दे नाल लग्या हुंदा है, चाहे फिर वो संदीप नंगल अंबियां होवे या फिर सिद्धू मूसेवाला। सो अज आप ज़्यादा वड्डे बंदियां दी गल नहीं करांगे, बल्कि एक स्थानक एक साधारण इंसान की गल करांगे ते उसदी उस जद्दोजहद की गल करांगे, उस लड़ाई की गल करांगे जिस विच कि वो गोडे टेकन नूं इन्हां गैंगस्टरां दे सामने तैयार नहीं है। सो अज की इस रिपोर्ट दे विच मैं कुलविंदर सिंह मान कोट ईसियाला दे एक जिम ओनर दे नाल थोड़ी गल करावांगा ते आपां सारे उसकी जुबानी सुनांगे कि उस दे नाल की कुछ होया। सीधा उस दे नाल अपनी गलबात नूं शुरू करना। मेरे कोई जिम दे लड़के सी 16-17 साल कोई एज होनी, छोटे बच्चे सी। उन्हां नूं इन्हां ने ना जख्मी सर कीता, उन्हां दीयां लत्तां बाहां तोड़ियां, उन्हां दे सिर च सट्टां सी। तो मेरे स्टूडेंट सी, मैं उन्हां नूं एडमिट करवा के आ गया हॉस्पिटल। इन्हां ने सर उस तो बाद उन्हां नाल परचे हो गए ना, ते इन्हां ने थोड़े टाइम बाद मैनूं नहीं पता किहड़े वेले उन्हां नाल राजीनामा कर लिया। और तुसी गवाह भी नहीं सीगे, वो केस राजीनामा भी हो चुका सी, फिर कोई घरे आ के इदां शरेआम गोलियां चलातीਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭਜਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਭੱਜ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਸਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਥੱਲਿਓਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਰਾਈਟ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਨੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਲੰਡਾ ਹਰੀਗਿਆ ਨਾਮ ਦੀ। और सारी कहानी लंडे ते सिट दिती गई भी बयान सी जिहड़े मैं दिते सी वो बिल्कुल ही बयान ही उल्ट बनाते। इन्हां ने एक सिंपल हवाई फायर शो करते ते मामूली सट्टां दा परचा बनाता। मैं व्हील चेयर ते सी, मेरियां सारियां लत्तां दे विच सरगे रॉड उपर, क्योंकि एक लत्त मेरी बिल्कुल लग हो चुकी सी। जिहड़ा प्रगट सिंह सी मेन दोषी सी, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ, ਇਹ ਸਰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਥਾਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ, ਮਹਿਣੇ ਥਾਣੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 7-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਗੇਮ ਹੀ ਪਲਟਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟੂ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਵੇਖ ਲਾ ਬਿਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰ ਡੌਲੇ ਬਣਾਏ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਸਰ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਉਹ ਸਰ
10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈਦਾ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਅੱਗੇ ਡੌਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੀਏ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਅਸੀਂ ਡੰਬਲ ਚੱਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਸੀ ਵੀ 3/9/2020 ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 8:20 ਤੇ ਸਰ ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਘਟੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 8:20 ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਚਾਬੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰ ਨੀਚੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਜਿੰਮ ਆ ਸਾਰਾ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨੇ 5-5 ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਮ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਮ ਲਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗਾ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਸਕੋਰਪੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ। ਸਕੋਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਉਹ ਖੜ ਗਈ ਆ ਸਵਿਫਟ ਪਰਲੇ ਪੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਓ। ਤੋ ਸਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਕੇ ਰਸਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਧੱਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭਜਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਭੱਜ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਸਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਥੱਲਿਓਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਰਾਈਟ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਖੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸਰ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਨੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ 2 ਰਾੜਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਇੱਕ ਚੱਪਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ
ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਮਸੀਤਾਂ ਰੋਡ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾ ਲਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਹਰਬੰਸ ਨਰਸਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰ ਐਡਮਿਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ YouTube ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਇੱਕ ਅਮਰਜੀਤ SHO ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ ਥਾਣਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਸਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ? ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਰ ਫਿਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜਿਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੀ, 16-17 ਸਾਲ ਕੋਈ ਏਜ ਹੋਣੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਜਿਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਜਿਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਮ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ? 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਮ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਮ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ SHO ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵੀ ਸੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਮ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੇਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਸਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਮ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰੋੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਤੀ। ਇਹ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਰਾਈਫਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁੱਠੀ ਵੱਟ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਕਿਤੇ ਨੀਚੇ ਵੱਜ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਤੇ, ਜੋ ਵੀ 2 ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਭੇਜਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ,
ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਪ੍ਰਗਟ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਦੋਂ 8-10 ਜਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੇਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸਰ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਰ ਲੜਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀਗੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜੋ ਵੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਤ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਏਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਚ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੌਲੇਜ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ SHO ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਕੋਠੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਿਮ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀਗੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਜਿਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ 20 ਤੋਂ 25, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰਮਨ ਨਾਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹਜੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ 8 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ 8 ਖੋਲ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਐਡਮਿਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਮੈਂ ਸਰ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ID ਬਣਾਈ, ਲੰਡਾ ਹਰੀਗਿਆ ਨਾਮ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਡੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਆਪੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੂਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਫੇਕ ID ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਡੇ ਦਾ ਹਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਤਾ। ਸੋ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਕ ਪੋਸਟ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੇਕ ID ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ SHO ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਉਲਟ ਬਣਾਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਤਾ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹਸਪੀਟਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਬਣਾਤੀ। ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ SSP ਹਰਮਨਵੀਰ ਗਿੱਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਬੁਲਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਏ ਰੋਡ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਸਰ ਏਦਾਂ। ਸਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਕੇਸ ਹੀ ਉਲਟ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਪਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਪਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਵੀਰ ਗਿੱਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਇਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਹਰਮਨਵੀਰ ਗਿੱਲ ਸਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰਮਨਵੀਰ ਗਿੱਲ ਸਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰ ਲੁਕ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਸਰ ਨੇ ਚੱਕ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵਿਕਰਮ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਲਏ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਬਣਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਲਵਿੰਦਰ ਪੱਟੂ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਏ ਹੈਗਾ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗਾ, ਇੱਕ ਸਰ ਹੈਗਾ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੇਕੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦਵੀਰ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸਾ, ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ। ਇਹ ਸਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋਲਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ, ਇਹ ਸਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਫਰੌਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਹਰੀਕੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਢਵਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਹ ਆਈਡੀ ਪਈ ਕਿੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਗੇਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪਈ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਨੰਬਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ WhatsApp ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਈਡੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣਾਈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਸਰ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਉਹ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਮਨਵੀਰ ਗਿੱਲ ਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਉਹਨੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ, ਇੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੱਟੂ ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੀਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜੀਰੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 2020 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੇਕੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਆਇਆ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੱਟੂ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਮ ਲੱਗਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਕ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰ ਉੱਥੇ 15-16 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬੌਕਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੇ, ਬੂਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਾਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੰਪ ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਜਿਮ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਭਜਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਵੀ ਦਵਾ ਦਾ ਭਾਜਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਲੱਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਗੇਟ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਮ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਮ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਲੜਕੇ ਵੀ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਮ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਲੜਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਮ। ਫਿਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਰ ਨੇ ਚੱਕਣ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਨੇਪਾਲ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜਾਤਾ। ਪਰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਰ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਗਟ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੱਟੂ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ, ਇੱਕ ਯਾਦਵੀਰ, 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਤੇ 3 ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ 17-18 ਪਰਚੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਈ ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪੀਓ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਉਹ ਗੁਹਾਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਉਧਰ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ ਗਏ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਬਸ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਉੱਪਰਲੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਵੀ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਤੂੰ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਥਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ IPS ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਣੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਵੇਂਹਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ, ਇਹ ਸਰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਥਾਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ, ਮਹਿਣੇ ਥਾਣੇ CA ਸਟਾਫ ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 7-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ, ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ SPD ਮੈਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਤੇ DSP ਮਨਜੀਤ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਲਾਏ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ DSP ਮਨਜੀਤ ਸਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਨੀ, ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸਰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦ ਸਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਡਮ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ CA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਐ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ, SHO ਸਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ SHO। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ SPD ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਖੁਦ ਜਾਊਂਗੀ ਆਪ, ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਥਾਣੇ ਆ, ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਥਾਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਣੇ CA ਸਟਾਫ 'ਚ, ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਥਾਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ, ਉੱਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਕੋਲ। ਮੈਡਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਨੇਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਰ 2 ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰੌਡ ਪਾਈ ਗਈ, ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੌਡ ਪਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਘਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਰੌਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸੋਹਲ ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪੱਟੂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ PO ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ ਸਰ। ਫਿਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਗੇਮ ਹੀ ਪਲਟਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪੱਟੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪੱਟੂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਪੱਟੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਮੇਨ, ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਰੌਡਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਰਿਕਵਰ, ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ, ਤੋਂ ਰੌਡਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪੱਟੂ, ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਪਰਚੇ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਪਰਚੇ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਲਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾਈ DSP ਮਨਜੀਤ ਸਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ, ਕਰਪਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਪੋਰਟਸਸ਼ਿਪ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ।
ਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਢਵਾਲੇ। ਚੌਥਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੱਟੂ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੱਟੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ SHO ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਨੇਕ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। SHO ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ML ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਐਕਸਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ SHO ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ML ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਐਕਸਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਰ ਨੂੰ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ SHO ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਉੱਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਪਵਾਈ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੀ ਕਰਵਾਤੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਰ ਦੀ। SHO ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਤੀ। ਨਵੇਂ ਆਏ SHO ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕੱਢੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ, 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਦੀ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਰਨਾ ਫਲਿਊਟਿਕ, 3 ਗੱਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਉਤਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲਟਾਂ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਿਵਲ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਵਲ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗਾ ਸੀ ਘਰੇ, ਤੇ ਫੋਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਸੌਰੀ, ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ? ਸਾਲਟਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ AK-47 ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ ਆਪ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੱਟੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਵਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਫੋਨ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆ ਜਸਦੀਪ ਵਾਲੀਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਛੇਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗੱਲ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੱਟੂ ਹਣੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੱਟੂ ਹਣੀ ਆਏ ਆ, 10 ਜਣੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਗਏ ਦੋਨੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਟੌਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਆਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ, ਪੱਟੂ ਹਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ 10 ਜਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ,
ਤੇ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਪਵਾਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਆਇਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਗਾਂਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਉਦਣ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਭੋਗਣੇ ਉਹੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਵੇਖ ਲਾ ਬਿਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਫੁੱਦੂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਿਓ ਦੇ ਜੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਡੌਲੇ ਬਣਾਏ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਸਰ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਉਹ ਸਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈਦਾ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਅੱਗੇ ਡੌਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ? ਫਿਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੀਏ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਅਸੀਂ ਡੰਬਲ ਚੱਕੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ 7 ਮਈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਇਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ 5:20 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਰਨ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ SSP ਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਫਿਰ SSP ਗੁਰਲੀਨ ਖਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, HR ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਫਲੂਇਡ ਆ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਸ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਆ, ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਰ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹ ਬੰਦਾ PO ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਸਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਹਿਣੇ CA ਸਟਾਫ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਆਹ ਬੰਦਾ PO ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੇਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PO ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆਪ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ
ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲੂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਮ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਮ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਗਾਂ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਆਮਦਨ ਸਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। 7 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਡੰਬਲ ਚੱਕਾਂ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਉੱਪਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਪਹੁੰਚਾਓ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਉੱਪਰਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਅਪੀਲ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਰ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਣਧੜਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜੂ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਦਣ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਏ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਕ ਪੋਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਮਾ, ਉਹੀ ਪੰਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੇਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਅਕਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ, ਉਹੀ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੜੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕਿਆਂ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਲੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਬਾਣੀ,
ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਲੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਅਫਸਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹਣੀ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ, ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕੂਗੀ ਲੰਡਾ, ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੇਮ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੀ ਸਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਲਜੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜੋਂ ਹਟ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਮ ਲਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ। ਤੋ ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਰ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਖੁੱਲੇਆਮ ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੌਲਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਹੀ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨੰਗਲੰਮੀਆਂ ਮਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਈਂ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ 20-25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੰਦਾ, 1 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁਣਨੀ, ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜੀਂਦੇ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਓ ਆ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੱਟੂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰਚੇ ਚੋਂ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ SHO ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਛੱਡੋ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਓ।
ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਆਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਨ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਿਆ ਗਲਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਚ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੇਨਟ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ ਚ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਫਿਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਛੱਡਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੋ। ਹੁਣ ਸਰ ਮੈਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਥੱਲਿਓਂ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਰੂਮਨ ਨਿਗਵਾਲੇ ਸਰ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਖਤ, ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਥੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਰੀਡਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੀ ਜੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ ਸਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਧਰੂਮਨ ਨਿਗਵਾਲੇ ਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਨੰਬਰ, ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਲਈ ਸਾਰੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਈ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂੰ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੜਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਗੇੜੇ ਮਰਾਈਏ। 2 ਸਾਲ ਸਰ ਹੋ ਚੱਲੇ, 2 ਸਾਲ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀਓ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਤਸਕਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣਾਏ, ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਦਵਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਬਣਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਐਥਲੀਟ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣਨ, ਆਪਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂ? ਜਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਰਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਵੀ। ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰ ਜੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਪਏ ਆ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਅੱਜ ਮੋਗੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਰਵੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਫੜਕ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਮਨਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਦਾ ਕੇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਹਰਮਨਵੀਰ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੂਰਬੀਰ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਰਾਜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਜਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲਊਗਾ? ਚਲਿਏ ਮਨ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਦ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪੀਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਵੀ ਹੋਪ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਚੰਗੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ? ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 20-25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਰ ਉਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਂਡ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।